हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सिटी पुलिस ਵੱਲੋਂ अलग-अलग टीमां बना के जिस तरीके नाल नशा तस्करी के विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, इस विच खास तौर पर CIA दीयां टीमां ने जो अपनी कारगुजारी अज अर्ली मॉर्निंग दिखाई है वो बड़ी शलाघायोग है। इस विच 1.5 किलो हैरोइन के नाल 2 वैपन्स, छोटे वैपन पिस्टल 32 बोर दे ते ड्रग मनी पौने 8 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है वो रिकवर हुई है। इस विच 5 जिहड़े दोषी जिहड़े समगलर्स है वो भी फड़े गए। ये बरामदगी ते अरेस्ट इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बैकवर्ड लिंकेज है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट समगलर्स के नाल जाके जुड़ता है, जिस विच कि रजिंदर गंजा जंडियाला तो काफ़ी इनफेमस समगलर इस तो पहला रह चुका है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। इस तो इलावा नरिंदर निंदी करके समगलर है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। नरिंदर निंदी धूलका पिंड के रहने वाला, थाना खलचियां तो ये उत्ते पहला 2 मुकदमे NDPS दे भी दर्ज है, एक होर गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। जिहड़े 5 दोषी इस विच फड़े गए हैं जिन्हां तो ये हैरोइन, ड्रग मनी ते वैपन्स एम्यूनीशन रिकवर होया है, उन्हां च हरभेज सिंह उर्फ जावेद जो कि 22 सालों का लोहारका कलां दा रहन वाला, सुनील मसीह 21 साल का बल्लड़वाल अजनाला का रहन वाला, लवप्रीत सिंह हैप्पी उम्र करीब 26 साल, ये भी लोहारका कलां के रहन वाला, जुगल किशोर जो कि तकरीबन 30 साल का मजीठा एरिया के रहन वाला, ते विशाल करीब 19 साल की उम्र है, ये भी लोहारका कलां का रहन वाला है। इस विच जो कुल रिकवरी हुई है 1 किलो 500 ग्राम हैरोइन, 7,88,000 रुपये ड्रग मनी भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे, 13 लाइव राउंड्स 32 बोर दे, एक कार I-20 चिट्टे रंग की जिसका नंबर PB02 CQ 2272 है, 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं तोलन वास्ते रखे गए। इस तो इलावा ड्रग मनी नूं काउंट करन वास्ते जिहड़ी मशीन है वो भी इस विच रिकवर हुई है। इन्हां ते जिहड़े पिछले मुकदमे हैं 4 जाणियां ते जो इन्हां दी क्रिमिनल हिस्टरी, क्रिमिनल पास्ट भी है। हरभेज सिंह एलियस जावेद के उपर 4 मुकदमे हैं जिन्हां च 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी है। जुगल किशोर
जो कि मजीठा एरिया का रहने वाला, ये उपर भी पहला ND ते आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है। विशाल के उपर भी NDPS का मुकदमा सामने आया है। ये जो खेप है, ये जो कंसाइनमेंट है, इन्हां वल्लों तरनतारन एरिया तो लियाउण दी जो इन्हां दी प्रीलिमिनरी इंटैरोगेशन तो पता लग्या, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट दे विचों किसी एरिया चों पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा है कि इन्हां ने इहदा डिस्पोजल अमृतसर शहर दे विच कई पैडलर्स कोले करना सी। इस विच जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन भी हुई है 20 लाख तो उपर की जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन ये सामने आई है, उहदे एविडेंस भी है। इन्हां दे मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए है, जिन्हां विच काफ़ी कुछ एविडेंस इन्हां दे खिलाफ जांदा है। जिन्ना कुछ इन्हां ने दस्सिया है उस तो ये साबित होंदा है कि एक वड्डा नैटवर्क चला रहे है, जिहदे थ्रू अमृतसर शहर तो लैके अमृतसर रूरल एरिया ते होर माझे दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया, जिहदे थ्रू ये पैडलर्स नूं सप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों खास तौर पे हुण तक जो सामने आया तरनतारन एरिया तो इन्हां नूं सप्लाई हुंदी है। ये जिहड़ी ब्रेक या तुसीं कहो कि सप्लाई चेन जिहड़ी टुटी है, इस नाल मैं समझदा कि काफ़ी हद तक जिहड़ी ड्रग पैडलिंग दा जो लक है वो टुटदा है। CIA दे स्टाफ ने DCP डी साहब, ADCP डी साहब, DSP ACP डी साहब ते इंचार्ज CIA इन्हां वल्लों ये जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तो इन्हां टीमां वल्लों जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी शलाघायोग है। ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक तो आई हुई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो मैनू इस गल की खुशी है कि पब्लिक ने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन साडे जो नंबर असी लॉन्च किए है उन्हां ते देनी शुरू की है। उहदे तो आई हुई, उहदे तो उपजी हुई ये इनपुट है। मैं पहलां भी कहा सी कि किसी नूं भी कोई इस तरह की इनपुट अपने एरिया च पता लगती है जिस विच कि ड्रग पैडलिंग का समगलिंग का काम हुंदा है, तो वो साडे ध्यान दे विच जरूर लेके आया जाए। ये अद्धी रात नूं सानूं ये इनपुट आई सी, उहदे ते वर्कआउट कीता सी, जिस दे थ्रू ये सारी रिकवरी ते अरैस्ट हुई हैं। देखो ये वल्ले एरिए दे विच एक फ्लैट लैके रहिंदे सी। जदों इनपुट आई है तो उदों असीं उत्थे रेड की है। सानू ये नहीं सी पता कि इनपुट किस तरह की हैगी है, किवें है, पर असी चांस नहीं लिया। असी एक वधिया कारगुजारी लई एक चंगी टीम बना के रेड कंडक्ट की, जिस विच कि इन्हां ने अपने फोन वगैरह तोड़न की भी कोशिश की। फोन इन्हां वालों तोड़े भी गए। कुछ जिहड़ी रिकवरी होर होनी सी, इन्हां ने वो नारकोटिक्स, वो हैरोइन इन्हां ने डिस्पोज भी की, रोड़ी सिट दी उपरों फ्लैट तो। इस तरह दी चीज़ां भी इन्हां ने करन दी कोशिश की, पर साडी टीम ने बहुत चंगा काम किया। 5 जाणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अरैसट किया। सर कोई जेल च भी नैटवर्क जुड़िया जी इन्हां दा? बिल्कुल, मैं जिवें सब तो पहला वो जेल के नैटवर्क वाली जिहड़ी गल हैगी है वो क्योंकि साडे ध्यान दे विच आई, ये इंटैरोगेशन दे विच ये पता लग्या कि नरिंदर निंदी ते रजिंदर गंजा इन्हां दे संपर्क दे विच ये हैगे है। वो किस मोड के थ्रू है वो इंटैरोगेशन ते इन्वैसटीगेशन के थ्रू भी पता लगूगा, तो उन्हां दी की इनवॉल्वमेंट
ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਰਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ। ਸਰ ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਏ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹਰਪੇਜ ਏਲੀਅਸ ਜਾਵੇਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ BPO ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, BSF ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। 13 ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 112 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 112 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਡਰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ।
ਸਰ ਇਹ ਗਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਐਂਡ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੈਡਲਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।